हरिः ओं जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढ्ढमढ्ढमढ्ढमन्निनादवड्डमर्व्ययं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनीम् धगद्धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरदृगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरावति क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनिम् जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्पणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्व गुर्तुरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्त्युभूतभक्तरिम् सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखरप्रसूनधूलिधोरणि विधूसरङ्घ्रिपीठभुजङ्गराजमालया निबद्धनिद्धजाटजोटकः श्रियै चिरायला जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्जलध्वनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं समान्निलिम्पनायकं सुधीममुखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालफालपट्टिकद्धगद्धगज्ज्वलद्धनुञ्जयाधरीकृतप्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पनित्रिलोचने मतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहनिशीधिनीतमप्रबन्धबन्धुकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धरः कलानिदानबन्धुरश्रियं जगद्गुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभाविलम्बिकण्ठकन्धरारुचिप्रबन्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मुखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अगर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरीरसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमस्फुरद्धगद्धगद्विविर्गमत्कराळपालहव्यवाटे धिमिद्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणादविन्दचक्षुषो प्रजामही महीन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटिरेव सन्विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाटफाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमत्तमुत्तमं स्तवं पठस्मरन् भुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिषु याति नान्यथा गतिं निमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः ఓ విదురా దేవహూతి కపిల మహర్షిని సాధారణమైనటువంటి మానవులందరికీ వచ్చేటువంటి ఒక డౌట్ని ఆవిడ ఈ ప్రకృతి పురుషుడి యొక్క గుణాలు ఆయన సెపరేట్గా చెప్తూ ఉండగా కూడా వినిన తరువాత ఒక
అసలైనటువంటి ప్రాక్టికల్గా ఉండేటువంటి ఒక ప్రాబ్లంని ఆవిడ పైకి చెప్పింది. ఏమిటి అడిగింది అంటే, ఈ ప్రకృతి పురుషులు నిత్యాలైపోతున్నాయి కదా, అంటే భగవంతుడు పరమాత్మ అనేటువంటి వాడు తాను ఈ సృష్టిని ఇలా జరగాలి అని చెప్పి సంకల్పం చేసుకున్నాడు కదా. ఈ సృష్టి ఇలా జరగాలి అంటే సృష్టిలో ప్రకృతి ఉంటుంది కదా, అంటే పదార్థమయంతో పంచభూతాలు, పంచతన్మాత్రలు, పంచప్రాణాలు, పంచకోశాలు, ఆ తర్వాత గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, కాలము, మాయ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా తనలో నుంచే బయటకు వచ్చాయి కదా. ఇలాగ బయటకు వచ్చినటువంటి ప్రకృతి అందులోకి తాను సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి వాడు కావడం చేత అన్నిట్లోనూ తాను ఎలాగా ఉంటాడు కాబట్టి ఈ ప్రకృతిలో కూడా తాను ఉండిపోయి దానితో తాదాత్మ్యం చెందిపోయి జీవుడు అనేటువంటి ఒక భావంతో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నిత్యాలైపోతాయి కదా. నిత్యత్వాత్ అనయోహో అంటే ఈ ప్రకృతి పురుషులు రెండూ కూడా నిత్యాలైపోతున్నాయి కదా. అప్పుడు ఇవి ఒక దాని మీద ఒకటి ఆశ్రయించుకుని ఉన్నాయి కదా అని చెప్పిన తరువాత ఆవిడ ఎలాగ ఆశ్రయించుకుని ఉన్నాయో అనేటువంటి విషయాన్ని 18వ శ్లోకంలో చెప్తూ, యథా గంధస్య భూమేశ్చ నభావో వ్యతిరేకతః అపాం రసస్య చ యథా తదా బుద్ధేః పరస్య చ. ఇప్పుడు నీకు నేను అర్థం చేసుకున్నటువంటిది నీకు ఒకటి చెప్తానయ్యా కుమారా అని చెప్పి ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, బుద్ధి, ఈ బుద్ధికి అంటే ఏమిటి, బుద్ధి కలిగినటువంటి మానవుడికి వాడు ఆ బుద్ధితో తన మనసుతో ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు, తన దేహాన్ని చూసుకుంటూ ఉన్నాడు కదా. దేహం పదార్థమయమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయం తెలుస్తోంది కదా. అందులోకి తాను పురుషుడు కూడా ఆ జ్ఞానము, ఆ సర్వజ్ఞత్వము, ఆ శక్తి, అందులో ఆ బలము, దాంట్లో ఉండేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా తన శరీరంలోకి ఉన్నాయి అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నాడు కదా. ఇలా ఉండేటువంటి బుద్ధిలో ఆ పురుషుడు అంటే ఆ జ్ఞానము, బుద్ధి అనేటువంటిది ఒక మ్యాటర్ అనుకున్నట్టయితే, బ్రెయిన్ మ్యాటర్ అనుకున్నట్టయితే, దాంట్లోకి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది, ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది, ఈ తెలుసుకునేటువంటి గుణం దానిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు విడదీయడం కష్టం కదా. ఏ విధంగా విడదీయడం కష్టం అంటే, యథా గంధస్య భూమేచ, భూమికి తన్మాత్ర ఏమిటంటే గంధం, అంటే భూమికి ఉండేటువంటి గుణం ఏమిటంటే గంధము. గంధము అంటే ప్రతి పదార్థానికి ఒక రకమైనటువంటి వాసన, ఒక గంధం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు గంధం అనేటువంటిది అంటే ప్రాపర్టీ అని అర్థం. సోడియం అనేటువంటిది ఒక పదార్థం, ఒక భూమి అనుకుంటాం. సోడియం దానికో ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. తర్వాత క్లోరిన్ దానికో ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, దానికో ధర్మం ఉంటుంది. ఈ రెండూ కలిస్తే సోడియం క్లోరైడ్, ఉప్పు అనేటువంటిది ఏర్పడుతోంది. దానికొక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణం ఉంటుందిగా. ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ నుంచి ఆ ఉప్పు అనేటువంటి గుణాన్ని మనం ఏ విధంగా అయితే వేరు చెయ్యలేమో, యథా ఏ విధంగా అయితే గంధస్య అంటే ఆ ప్రాపర్టీని, భూమేచ ఆ పదార్థం నుండి, అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే అపాం అంటే నీళ్ళకి, రసస్యచ రసాన్ని అంటే నీళ్ళల్లో ఉండేటువంటి రసాన్ని, నీళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఆ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టేటువంటిది, దాహాన్ని తీర్చేటువంటిది, శరీరాన్ని శుభ్రపరిచేటువంటిది, ఆ తర్వాత రక్తంలో కలిసి రక్తానికి ఆ శక్తినిచ్చేటువంటివి, ఇటువంటి ఆ రసము అంటే ఆ అనుభవాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ అనుభవాన్ని నీళ్ళల్లోంచి నువ్వు ఏ విధంగా అయితే సెపరేట్ చేయలేవో, ఈ బుద్ధి అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి యథా బుద్ధేః పరస్యచ, ఈ బుద్ధిలో నుంచి ఈ పురుషుణ్ణి వేరు చేయడం కష్టం కదయ్యా అని చెప్పి, పదార్థాల నుంచి ధర్మాలను ఏ విధంగా వేరు చేయలేమో, అదేవిధంగా నీళ్లల్లోంచి దాన్ని ఏ విధంగా అయితే వేరు చేయలేమో, అగ్నిలో ఉండేటువంటి వేడిని లాగేసేస్తే అగ్ని వెలుగుతుందా? దాన్ని వేరు చేయలేం కదా. వాయువులో ఉండేటువంటి వాయు సంబంధమైనటువంటి దాంట్లో ఉండేటువంటి వెలాసిటీ, దాంట్లో ఉండేటువంటి వేగాన్ని వేరు చేయలేం కదా. అదే ఆకాశంలో ఉండేటువంటి శబ్దాన్ని వేరు చేయలేం కదా. అదేవిధంగా బుద్ధిలో అంటే కళ్ళు తెరిచినటువంటి మానవుడి యొక్క బుద్ధికి ఎదురుగా కనిపించేటువంటి ప్రపంచం అంతా కూడా జ్ఞానం గ్రహించేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు బుద్ధి లేదు, బుద్ధి అనేటువంటిదే లేకపోతే ఆ గ్రహించేటువంటి శక్తి కూడా ఉండదు కాబట్టి, బుద్ధి ఉంది అంటే గ్రహించేటువంటి శక్తి దాంట్లోకే ఇన్బిల్ట్ అయిపోయి ఉంది కదా.
కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది కదా అని ఒక గట్టిగా ఒక పాయింట్ ఆయన పట్టుకుని, ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు, ఇప్పుడు ఎలాగా పురుషుణ్ణి వేరు చేయమన్నావుగా, జ్ఞానాన్ని వేరు చేసి పదార్థాన్ని వేరు చేయాలి, ఆ లోపల ఉండేటువంటి పరమాత్మ లోపల ఉన్నాడు అని చెప్పావు, బాగానే ఉంది. కానీ ఆ పరమాత్మను పట్టుకోవడానికి వాడేటువంటిది మనసు బుద్ధే కదా, మన శరీరమే కదా. శరీరమాధ్యం కలు ధర్మ సాధనం, బుద్ధి కూడా, బుద్ధి ద్వారా కూడా దాన్ని సెపరేట్ చేయాలి కదా అని చెప్తూ ఇంకా ఆవిడ అసలైనటువంటి ప్రశ్న వేసింది. అకర్తు కర్మబంధోయం పురుషస్య యదాశ్రయ గుణేషు సత్సు ప్రకృతే కైవల్యం తేష్వతః కథం. అకర్తు, కర్త కానటువంటి వాడు కదా ఈ జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మ, హృదయ మధ్యంలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ ఆయన కర్త కాదు. ఆయనలో ఉండేటువంటి మాయాశక్తి వీటినన్నింటినీ కూడా సృజించుకుంటూ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలని, పంచభూతాలను వీటినన్నింటినీ సృజించుకుంటూ చేస్తుంది. కానీ తనలో నుంచే అవన్నీ వచ్చి తను దాంట్లో ఏమీ కర్త కాకుండా వాటిని అలా చూస్తూ ఉండేటువంటి అకర్తు, ఆ కర్మ చేయనటువంటి వాడు పురుషస్య, పురుషుడకు అయం ఈ కర్మబంధ యద ఆశ్రయ, అటువంటి వాడికి కర్మబంధాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉన్నాయి కదా, ఆశ్రయించి ఉన్నాయి కదా అని అంటే ఏమిటనమాట. ఏమండి, పరమాత్మ లోపల ఉన్నాడు కదా, ఆయన కర్త కాదు అంటున్నారు. మరి కర్త కానటువంటి వాడిలో నుంచే కదా ఈ శరీరాదులన్నీ ఇలా బయటకు వస్తున్నాయి. తనలో నుంచి బయటకు వస్తుంది, తన కర్త కాకుండా అవన్నీ అలా బయటకు వచ్చేస్తాయా అనేటువంటి ప్రశ్నని, ఒక పెర్టినెంట్ క్వశ్చన్ని ఆవిడ వేసింది. యద ఆశ్రయ, ఈ గుణాలున్నాయే సత్వరజస్తమో గుణాలు, తేషు అట్టి ప్రకృతే, ప్రకృత్య గుణేషు సత్సు, గుణేషు సత్వరజస్తమో గుణ, అన్నిటికీ మెయిన్ సత్వరజస్తమో గుణాలంటే రజస్సు అంటే కదిలేటువంటిది, కాలం కదులుతోంది. తర్వాత సమస్త జీవరాశుల్లోనూ కదిలేటువంటిది ఏమిటంటే ప్రాణము, అది రజోగుణము. ప్రాణం ఉంటే కదా జీవులు బతుకుతుంటారు, జీవుల యొక్క ఏర్పాటు జరుగుతూ ఉంటుంది. కాలం ఉంటేనే కదా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. రజస్సు అంటే పదార్థము, కాబట్టి పదార్థం అంటే మ్యాటరు. ఈ మూడు నిత్యాలై ఉన్నాయి కదా ఈ సృష్టిలో. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉండేటువంటి బాహ్యమైనటువంటి ప్రపంచం, మన శరీరాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడిటి చేత నిండిపోయి ఉన్నప్పుడు, అలాంటప్పుడు మనలోకి ఆ పరమాత్మ ప్రవేశించి ఒక పార్ట్ ఏమో జీవుడి కింద ఆ జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి ఆది శరీరం ప్రతి దాంట్లోకి కూడా కలిసిపోయి వాటితో తాదాత్మ్యం చెందిపోయినప్పుడు, అలాగ ఉండేటువంటి ఆ జీవుణ్ణి వాడు ఈ శరీరాన్ని ఆధారం చేసుకుని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు కదా. కానీ బేసికల్గా అతను అకర్తు, కర్త కానటువంటి వాడని ఒకటి చెప్తున్నావు. వాడే శరీరాల్లో దూరిపోయి కర్త కింద అయిపోతూ ఉన్నాడు. అలాగ శరీరాల్లోకి దూరిపోయి కర్మలు చేయించేటువంటి ఆ జీవుడు అసలైనటువంటి పరమాత్మను ఒక పక్కన చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, అటువంటప్పుడు ఈ కర్మబంధాల నుండి కైవల్యం కథం, అటువంటి వాడిని బయటికి పీకి కర్మబంధాల నుంచి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ జీవుణ్ణి విముక్తి కథం ఎలా చేయాలి అని అడిగింది. వాట్ టు డూ, యూ గివ్ మీ ది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్, దాన్ని మనం ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి ప్రశ్న వేసింది. ఇప్పుడు ఓకే అని చెప్పి, నువ్వు చెప్పావు కదా హృదయ మధ్యంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు, అది ఆత్మస్వరూపమైనటువంటి వాడు, వాడిని నువ్వు మామూలుగా భక్తి చేత, వైరాగ్యం చేత దాని గురించే నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉండు. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఈ కర్మబంధాలు నెమ్మదిగా తొలుగుతాయి అని చెప్పావు, బాగానే ఉంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పినటువంటి మాటని మళ్ళీ క్వచిత్తాత్వామర్షేణ నివృత్తం భయముల్బణం అనివృత్త నిమిత్తత్వాత్ పునః ప్రత్యవతిష్ఠతే. ఇప్పుడు తత్వ అవమర్షేణ, తత్వం యథార్థ స్థితి అంటే ఏమిటి? పరమాత్మ యథార్థ స్థితి. పరమాత్మలో ఉండేటువంటి సంకల్పం వల్ల ఆయనలో ఉండేటువంటి మాయాశక్తిలో సత్వరజస్తమ గుణాలు వచ్చి దాని ద్వారా పంచమహాభూతాలు, పంచతన్మాత్రలు ఇవన్నీ వచ్చి శరీరాలు ఫార్మ్ అయ్యాయి అనేటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ చెప్పావు. దీనిని, అటువంటి ఆ యథార్థ స్థితిని తత్వ అమర్షేణ, దాని గురించి తెలుసుకున్నాం అనుకో, క్వచిత్
అలాగే తెలుసుకున్నాడు. ఒక జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు లెటర్ ఇష్యూ ఒక ఆయన తెలుసుకున్నాడు, సాధన చేసేసి దీన్ని బాగా అర్థం చేసేసుకుని, ఆహా ఇది ఇలా జరుగుతుందన్నమాట అని చెప్పి ఏకాంతంగా మామూలుగా ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేనప్పుడు ఇది బాగా అర్థమైంది, ఆహా ఎంత బాగుంది, చాలా బాగుంది అని అనుకున్నాడు అనుకో క్వచిత్. అలాగే ఒకానొకడు, క్వచిత్ అంటే ఒకానొక పురుషుడు, ఒకానొక మనిషి, అప్పుడు అటువంటి దానివల్ల వాడికి కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసా కుమారా? ఉల్బణం భయం నివృత్తం. ఉల్బణం అంటే చాలా తీవ్రంగా ఉండేటువంటి భయం, అంటే ఈ సంసారంలో ఉండేటువంటి విధానాల వల్ల వచ్చేటువంటి భయాలు ఉన్నాయే, నివృత్తి, అవి తొలగిపోతాయి. బాగానే ఉంది, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. యమనియమాదుల చేత మన ఇంద్రియాలను ఇటు అటు పారిపోనివ్వకుండా అది ఒక భగవంతుడి విగ్రహం మీదే పెట్టి ఆ నామం మీదే మనం జపించుకుంటూ మిగతా వాటి మీద ఏ విధమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించకుండా సాధారణంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఇలాగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకుందాం. చేస్తారు కాబట్టి తెలుసుకున్న వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ సంసార భయం నుండి కొంత నివృత్తి కలుగుతుంది, దాని నుంచి కొంచెం బయటపడతాడు. శరీరం కదండి, శరీరానికి ఎప్పుడు రోగం అనేటువంటిది ఉంటుంది కదా, తలనొప్పి ఉందంటే అరగంట ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకోటి ఏదో జ్వరం వస్తే ఏదో వారం రోజులు ఉంటుంది, ఏదో టైఫాయిడ్ వస్తే 40 రోజులు ఉంటుంది, ఇలాగా ఓకే మందులు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ భయాల నుంచి నివృత్తి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి శరీరం అంటే ఇది పదార్థానికి ఈ రకరకాలైనటువంటి మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏదో ముసలితనం వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, అది వస్తుంది, దానివల్ల కాళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి, ఈ నొప్పులు వస్తాయి, ఆ నొప్పులు వస్తాయి అని తెలుసుకునేటప్పుడు ఆ తెలుసుకోవడం వల్ల భయం నివృత్తం. ఆ భయం నుంచి కొంత నివృత్తి కలుగుతుంది. తొలగినను అనివృత్త నిమిత్తత్వాత్. ఇలాగ భయం తొలగినంత మాత్రంలో అసలైనటువంటి కారణం పునః ప్రత్యవతిష్ఠతే. అసలైనటువంటి కారణం మాత్రం తొలగిపోవటం లేదు. మళ్ళీ అదేమవుతుంది, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది, మీద పడిపోతుంది. ఇది తెలుసుకున్నాం, ఇది విన్న తర్వాత బాగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, రోజు చేస్తాం, మళ్ళీ వెంటనే ఆ భయం, ఆ ఆకలి, ఆ నిద్ర, లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటివి నేను నాది అనుకునేటువంటివి బంధాలు, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ వచ్చి మీద పడిపోతున్నాయి కదా. ఇలాగా మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా సరే మళ్ళీ ఆ సంసారం అనేటువంటి దాంట్లోకి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అన్నారు. దీనికి రమణ మహర్షి ఓ మాట చెప్తారు, ఏమిటంటే నాకు ఎంత పెద్ద సంసారం ఏర్పడిందో అన్నాడు ఆయన. అంత మహాజ్ఞాని నిరంతరము కూడా సమాధి స్థితిలో ఉండి ఆత్మయోగ నిష్ఠలో ఉండి పరమాత్మే తానైపోయి మొత్తం అంతా ఉండేటువంటి వాడు వచ్చేటువంటి ఆ ప్రజల్ని, వచ్చేటువంటి భక్తుల్ని, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆశ్రమాన్ని, వీటిలన్నీ చూసి నాకు మీ అందరికన్నా పెద్ద సంసారం ఏర్పడింది అన్నారు. అంటే అటువంటి మహానుభావులు వాళ్ళకేమి ఏర్పడదు, కానీ వాళ్ళు వీటిలన్నింటినీ చూస్తూ ఆ శరీరాన్ని, ఆ మనసుని, ఆ దృష్టిని కొన్ని క్షణాల పాటు ఇక్కడ మీద పెట్టేటప్పటికీ మళ్ళీ అవన్నీ కూడా అవతిష్ఠతే, అవి సంప్రాప్తం అయిపోతూ ఉంటాయి ఎంతటి మహాజ్ఞానులకైనా సరే. అదేవిధంగా మనం చూసినటువంటి ఇప్పుడు సరే మిడిమిడి జ్ఞానం కలిగినటువంటి ప్రతివాడు ఆశ్రమం పెట్టడం, ఆశ్రమంలో పెట్టి ఆత్మతత్వం మీద కన్నా ఆత్మతత్వం కాసేపు ఏదో పుస్తకం చదువుతాడు, ఏదో కాసేపు ధ్యానం చేస్తాడు, మళ్ళీ వెంటనే వచ్చేటువంటి భక్తులు కార్యక్రమాలు ఇవి చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఈ ప్రొసీజర్లో పడిపోతూ ఉంటాడు కదా. ఇది బుద్ధి యొక్క లక్షణం కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు వీటి నుంచి పరిపూర్తిగా బయటపడడానికి ఏదైనా మార్గం ఉన్నదా? అనివృత్త నిమిత్తత్వాత్. దీనికి అసలైనటువంటి కారణం ఒకటి ఉండాలి. ఇలాగ రిపీటెడ్గా పడిపోతూ ఉంటాం. ఇలా పడిపోతూ ఉండేటువంటి అలా ఎందుకు పడిపోతున్నామో ఆ పడిపోయేటట్టు చేసేటువంటి ఒక కారణం ఒకటి ఉండాలి కదా. ఆ కారణం తెలుసుకోవాలనుంది నాకు అని చెప్పి క్వచిత్ తత్వామర్శేన నివృత్తం భయం ఉల్బణం చాలా భయంకరమైన తీవ్రమైనటువంటి భయంతో నివృత్తం
కాసేపు తొలగిపోయినట్టు అనిపించినా అనివృత్త నిమిత్తత్వాత్ పునః ప్రత్యవతిష్టతే. అసలైనటువంటి కారణం తెలియకపోవడం మూలంగా, అది ఆ అసలైనటువంటి కారణం అనుభవంలోకి రాకపోవడం మూలంగా ప్రత్యవతిష్టతే, మళ్ళీ వచ్చేసి ఈ సంసారం అనేటువంటి దాంట్లో పడిపోతూ ఉన్నాం కదయ్యా, దీనికి చెప్పు అని చెప్పి ఒక ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం. ఎంత జ్ఞానులైనా, ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళైనా, ఎంత మేధావులైనా, ఎంత పండితులైనా, ఎంత దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేసి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళైనా మళ్ళీ దీంట్లో పడిపోతూ ఉంటారు కదా సంసారంలో అనేటువంటి విషయాన్ని ఆవిడ చెప్పింది. ఈ ప్రత్యవతిష్టతే, సంతృప్తం అయిపోతుంది అన్నటువంటిది గమనించినట్లయితే విశ్వామిత్రుడి దగ్గర నుంచి మహర్షులందరికీ అగస్త్యుడు కానీ, వశిష్ఠుడు కానీ, సనకసనందాదుడు కానీ, విశ్వామిత్రుడు కానీ, మహర్షులు కానీ, ఇటువంటి వాళ్ళని ఎంతమందిని మనం తీసుకున్నా సరే వాళ్ళు అంత ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లెవెల్లోకి ఎదిగినటువంటి వాళ్ళైనా సరే ఆ బుద్ధి, ప్రకృతితో చేసిపెట్టినటువంటి బుద్ధి వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళు దాని నుంచి బయటపడలేనటువంటి తత్వం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కదా అని ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆవిడ ఆయన్ని ప్రశ్న వేసిన తరువాత అప్పుడు ఆయన శ్రీ భగవానువాచ, అప్పుడు కపిల మహర్షి ఆవిడికి ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పాడు. అనిమిత్త నిమిత్తేన స్వధర్మేణామలాత్మనా తీవ్రయా మయి భక్త్యా చ శ్రుత సంహృతయా చిరం జ్ఞానేన దృష్టతత్వేన వైరాగ్యేణ బలీయస తపోయుక్తేన యోగేన తీవ్రేణ ఆత్మసమాధిన ప్రకృతి పురుషస్యేహ దహ్యమానాత్వహర్నిశం తిరోభవిత్రీ శనకైర్నగ్నేర్యో నిరివారణి అని చెప్పి, ఇంకా అమ్మ దీనికి ఒకటే ఒక మార్గం ఉంది. ఏమిటా మార్గం అంటే, ఈ సాధకుడు ఉన్నాడే, ఈ సంసార భయం నుంచి టెంపరీగా ఇదైపోయి మళ్ళీ వీటిల్లో పడిపోతూ ఉండేటువంటి లక్షణం, వివేకం, ఆత్మవిమర్శ చేసుకున్నటువంటి వాడికి ఉన్నా సరే వీడు చెయ్యాల్సినటువంటి పని ఏమిటి అంటే, ఈ సాధకుడు అనేటువంటి వాడు అనిమిత్త నిమిత్తేన అంటే ఏమిటి, పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి, లేకపోతే ఆత్మతత్వం యొక్క ఆ జ్ఞానం నాకు పూర్తిగా అందాలి అనేటువంటి ఒకానొక భావంతో ఫలమునందలి తృష్ణ అంటే ఏమిటి, ఆ ఫలం ఏదో నాకు వచ్చేయాలి, నేను ఏదో తెలిసేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆ కోరికతో, అంటే ఏ విధమైనటువంటి కోరిక లేకుండా అని అర్థం అన్నమాట. అనిమిత్త నిమిత్తేనా, అలాగా మొట్టమొదట బ్రెయిన్ని ఆ విధంగా ట్రైన్ చేయాలమ్మా. చేసిన తర్వాత స్వధర్మేణ, మరి వాడు శరీరం ధరించాడుగా, వాడికి కొన్ని ధర్మాలు, శరీరానికి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయిగా, ఏదో ఆకలేస్తుంది, నిద్రపోవాలి, ఏదో చూస్తూ ఉండాలి, అవి చేస్తూ ఉండాలి, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చూస్తున్నప్పుడు, చేస్తున్నప్పుడు, తర్వాత వింటున్నప్పుడు, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, అలా వింటున్నప్పుడేమో నువ్వు ఏదో పాట విన్నావు అనుకోండి, వెంటనే ఈ పాట ఇంకా బాగుంది, ఇంకో పాట వినాలి అనేటువంటి కోరిక పుడుతుందిగా. ఇది తిన్న తర్వాత మళ్ళీ కాసేపు ఉన్నాక మళ్ళీ తినాలని కోరిక పుడుతుందిగా. ఈవాడు నిద్రపోతే మళ్ళీ నిద్రపోవాలనే కోరిక పుడుతూ ఉంటుందిగా. కాబట్టి ఇవన్నీ దేనివల్ల వస్తున్నాయి అంటే శరీరం యొక్క ధర్మం వల్ల వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ శరీర ధర్మాలు ఉన్నాయే, ఈ గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలని, ఈ ధర్మాలన్నీ ఉన్నాయే, స్వధర్మేణ, స్వధర్మంచో ఈ స్వధర్మాలను వీడు ఆచరిస్తూ ఉండాలమ్మా, వీటిని వదిలేయకూడదు. వీటిల్ని ఆచరిస్తూ ఏం చేయమని, అమల ఆత్మన, ఏ విధమైనటువంటి మలినం లేనటువంటి బుద్ధితో వీటిని ఆచరిస్తూ ఉండాలి మొట్టమొదట. ఎందుకంటే శరీరం ఉంది, ధర్మాలు చచ్చినట్టు ఆచరించి తీరాల్సిందే. ఇలా ఆచరిస్తూ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మైండ్ మలినం అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మైండ్ మలినం అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు నీకు ఈ సాధనలో ఆ అసలైనటువంటి పరతత్వాన్ని, ఈ జీవుడు ముక్తం అవడం అనేటువంటి జరగదమ్మా అని చెప్పి, అమల ఆత్మన అంటే అంతఃకరణం. ఈ అంతఃకరణం అమలంగా ఉండాలి, ఏ విధమైనటువంటి మలినం లేకుండా. మలినం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కోరికలు ఉంటే వస్తుంది. కోరికలు దేని వల్ల వస్తూ ఉంటాయంటే ఇంద్రియ విషయాల వల్ల వస్తాయి, ఇంద్రియాల వల్ల వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి
ఏ విధమైనటువంటి కోరికలు లేకుండా భగవంతుని ధ్యానించడం అనేటువంటిది మాత్రమే చేసి ఆ మనసు నిండా అమలమైనటువంటి తేజస్వరూపమైనటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి తేజస్సుని మనసులో నింపుకుంటే తరువాత అలాగా చిరం, ఇది చిరం, చాలా కాలం చేయాలమ్మా ఇది. అదేదో అరగంట పావు గంట 10 నిమిషాలు చేసేసేసి మళ్ళీ దీంట్లోకి ఉండేటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాము మనలాంటి వాళ్ళందరం. అలా కాదు, చిరకాలం చేస్తూ ఉండాలి. ఇది ఒకటే చేస్తే సరిపోతుందా అంటావేమో, సరిపోతుంది. తరువాత శృత సంభృతయా, శృత వినాలి, సంభృతయా వినడం చేత పరిపుష్టం చేసుకోవాలి. అంటే కంటిన్యూస్గా చెప్పిందే చెప్తున్నారేమిటి అనకుండా దానిని పరిపుష్టం చేయాలి. ఒకసారి చెప్తే అది నిలవదు, రెండోసారి చెప్తే కాస్త ఉంటుకుంటుంది, మూడోసారి, నాలుగోసారి, ఐదోసారి ఇలాగ కంటిన్యూస్గా పరిపుష్టం చేయడం. పరిపుష్టం అంటే బలం చేయడం అన్నమాట. అలాగ బలం చేయడం, బాగుగా పరిపుష్టం శృతయ వింటూ ఉండాలి. ఇలాగా చేయబడుతున్నప్పుడు అప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి మయి భక్త్యాచ, భక్తి నా మీద ఇలా వింటూ ఉంటూ తీవ్రంగా, అంటే విత్ ఆల్ యువర్ ఇంటెన్స్ డిజైర్, అక్కడ ఈ కథలు వినాలి, ఈ కథల్లో ఉండేటువంటి రహస్యం ఏమిటో చేయాలి, ఇదేదో చెప్తోంది అనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి భావంతో మయి నా అందు భక్త్యాచ, భక్తి చేత చెయ్యాలి. అమలమైనటువంటి మనస్సుతో స్వధర్మాచరణ చేయాలమ్మా. 2 శృత సంభృతయ, వినేటువంటి వాటిని పరిపుష్టంగా విన్నదే వింటూ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ దానినే మననం చేస్తూ దాని గురించే నీ మనసుని పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. అలాగ పెట్టుకుంటూ భక్త్యాచ, భక్తి చేత దృష్టతత్వేన, అలాంటి భక్తిభావం చేత ఈ ప్రకృతి పురుషుల యొక్క తత్వాన్ని జ్ఞానం చేత బలీయస, ఆ జ్ఞానం చేత, అంటే వాటికి సంబంధించినంతవరకు ఇంతవరకు చెప్పానుగా, ఆ జ్ఞానం చేత భక్తిని పెంచుకుంటూ దానిని బలపరుచుకుంటూ ప్రకృతి యొక్క తత్వాన్ని దృష్టతత్వేన, చూడబడేటువంటి జీవుడి యొక్క తత్వం ద్వారా తెలుసుకుంటూ బలీయస వైరాగ్యేణ, బలమైనటువంటి వైరాగ్యం చేత తపయుక్తేన, తపస్సుతో కూడా యోగేన, దాంట్లో కలిసిపోతూ తీవ్రేణ ఆత్మసమాధిన, తీవ్రమైనటువంటి ఆ పరమాత్మలో సమాధి, ఆ పరమాత్మనే మనసు నిండా నింపుకునేటువంటి చిత్త ఏకాగ్రత చేత ఈ జన్మలోనే పురుషుడు దాన్ని సాధించగలడమ్మా అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పాడు, ఇంకొక 2 ఉన్నాయి, అది రేపటి కార్యక్రమంలో చూద్దాం.